ఫర్ ద స్టార్టింగ్ లైక్ మా తెలుగు క్యాథలిక్ పాడ్కాస్ట్ ఈ ఎపిసోడ్కి వచ్చినందుకు చాలా థ్యాంక్స్. సో ఇది ఒక నాలెడ్జ్ బేస్డ్ పాడ్కాస్ట్ ఇది. సో వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ టు వెల్కమ్ యూ ఫర్ దట్. So thank you very much for welcoming me and giving me the chance to share my life experience with you. I congratulate you in the first place, Telugu Catholic podcast, and especially Rupesh, Rishi, Mahendra, Rakesh, Anthony for wonderful and noble evangelization that you are doing through this podcast. So thank you so much for the like starting your childhood days గురించి మాట్లాడుకుంటే, so how was your childhood, father? Okay. I come from Denduluru, very traditional Catholic rooted parish community, and my parents were very traditional and Catholic practicing background they are coming. And what I have learned the faith, first my parents taught me. My dad every day early morning 3 o'clock used to get up every day. We are 7 of us, brothers and sisters. Every day 3:30, 4 o'clock used to get up and used to get ready to go for mass. We used to have a small bicycle. My father was a teacher and also catechist. So for me, my vocation or going to church started from my parents, because they were the first vocation promoters for me. My parents, yeah, because they gave an example to me. They used to go to church, they used to take us. So I think they started my vocation. So I am very faithful to my parents. We are all 7. Every day we used to go to mass. Every day. We never missed. And the second persons who influenced me also to become priest, PMA missionaries, because my parish priest was PMA father, Italian father. His name was Father Bortolo Galizzi, an Italian priest, very young, dynamic, wonderful missionary. And looking at his lifestyle, when I was serving an altar boy, there I got this vocation. That means, this Father Bortolo Galizzi, PMA missionary, he left his father, parents and everybody, home, and he left his own country, and he brought Jesus to me. So therefore, I too should become like him. So my second vocation promoter was Father Bortolo Galizzi. I used to be his altar boy. I used to go with him by motorcycle to various villages and seeing, looking at his lifestyle, I too wanted to become a priest, missionary priest. So therefore, I completed my early childhood education in Denduluru up to 5th class in RSM school. 5th class వరకు నేను దెందులూరులో చదివాను. ఆ తర్వాత సెయింట్ జేవియర్ స్కూల్ ఇక్కడ ఏలూరు బోర్డింగ్లో జాయిన్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ అందరూ PMA ఫాదర్స్ వాళ్ళు చేసే యాక్టివిటీ అన్ని చూసిన తర్వాత నేను కూడా వాళ్ళలాగా మిషనరీ గురువు అవ్వాలని చెప్పి 5 years ఇక్కడే కంప్లీట్ చేశాను సెయింట్ జేవియర్స్లో, బోర్డింగ్లో, సెయింట్ జేవియర్ స్కూల్. అప్పుడు నేను డిసైడ్ అయ్యాను. అప్పుడు ఫాదర్ వివిన్జీ వాజ్ ద రీజనల్ సుపీరియర్ PMAకి. ఫాదర్ దగ్గరికి వెళ్ళి నేను ఇంకొక బ్రదర్ జాలపూడి నుండి మాత్రం జానెస్, మా ఇద్దరము మొట్టమొదటిగా ఈ PMAలో చేరాం. అప్పుడు చేరినప్పుడు PMAకి అప్పుడు ఇంకా PMA సెమినరీ ఏ స్ట్రక్చర్స్ లేవు. అప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేశారంటే వివెన్జీ ఫాదరు మా ఇద్దరిని రిమోండి ఫాదర్కి అప్పచెప్పారు. PMA ఫాదర్, ఇటాలియన్స్, అందరు ఇటాలియన్ ఫాదర్సే. అప్పుడు రిమోండి ఫాదర్ దగ్గర మేము ఫస్ట్ ఇయర్ 10th అయిపోయిన తర్వాత ఫస్ట్ ఇయర్ ఇంటర్మీడియట్ రెడ్డి కాలేజ్ చదివాం.
ఆ తర్వాత పీమే మన రిమోండి ఫాదర్ గారు ఖమ్మం ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యారు. ఖమ్మం ట్రాన్స్ఫర్ అయితే ఆయన మమ్మల్ని కూడా తీసుకెళ్ళిపోయారు అక్కడికి. సెకండ్ ఇయర్ రెడ్డి కాలేజ్ నుంచి మళ్ళీ మేము ఖమ్మంలో సెకండ్ ట్రాన్స్ఫర్ అయిన తర్వాత అక్కడ ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ చేసిన తర్వాత అప్పుడే ఇంకా పీమే ఆఫీషియల్గా క్యాండిడేట్స్ని తీసుకోవట్లేదు. సో ఐ వాజ్ ద ఫస్ట్ వన్ టు జాయిన్ యాజ్ ఎ పీమే ఫ్రమ్ ద ఒరిజినల్, ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్. తెలుగు ఆఫీషియల్గా అంటే ఎక్స్పెరిమెంటల్ బేసిస్లో తీసుకున్నారు ఫస్ట్. ఏమిటంటే ఒకవేళ పీమే ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే దట్ ఈస్ మెంట్ ఫర్ ద లోకల్ చర్చెస్, strengthen the local church, give the diocese to the local bishop and local priest, and take up the new mission. That is the charism of the PMA. PMA is that start a mission, establish, develop it, and give it to the local church, and go and take up the new mission. So our prime vision was that, intention was that always strengthen the local church anamata. దానివల్ల దే వర్ నాట్ సో విల్లింగ్ టు టేక్ ద లోకల్ వొకేషన్స్. దే వాంట్ టు స్ట్రెంగ్థెన్, నాట్ టు టేక్. సో ఫర్ దట్ రీజన్ there was a delay. So initially there was a agreement between Bishop John and PMA. Suppose a PMA takes officially seminarians, they will come back to PMA. If the PMA does not take, we remain diocese. So already started early. It's not the new thing. So in the beginning when we joined only there was no clarity. Clarity means agreement was like this way. If PMA takes the seminarians, I will go with the PMA. If PMA does not take means we will continue as a seminary. So after completion of the intermediate, I joined, PMA sent me to Yellow Diocese Minor Seminary, Nerdavolu. I studied for orientation course, and after that orientation course I completed philosophy in Nerdavolu 2 years. 1 year we were the first batch, Janampet, when new one started. No, అది అయిపోయిన తర్వాత నేను ఏలూరు సెయింట్ జేవియర్ బోర్డింగ్లో 1 year రీజెన్సీ చేశాను. సెయింట్ జేవియర్ బోర్డింగ్ రీజెన్సీ అది అయిపోయిన తర్వాత పీమే అప్పుడే 1989లో తగాయితాయిలో PMA had a general chapter. In that chapter they have decided they will take Indians also as a PMA seminarians. సో అప్పుడు నేను మొట్టమొదటిగా PMAలో చేరిన తర్వాత PMA మమ్మల్ని చదువుకోవటానికి, మాకు అప్పుడు సెమినరీ లేదు, మైనర్ సెమినరీ ఏలూరు డేస్లో చేసి, ఫిలాసఫీ విత్ కాపుచిన్స్ ఫాదర్స్తో చేసి, థియాలజీకి మమ్మల్ని పూణే పంపించారు. పూణే అక్కడ మాకు సెమినరీ లేదు కాబట్టి మేము జెస్విట్ హౌస్లో, దినోబిలి కాలేజ్, ఆ స్టడీ హౌస్లో ఉంటూ జ్ఞానదీప విద్యాపీఠ్, JDV అంటారు, అది యూనివర్సిటీ మొత్తం. అక్కడ ఇండియా నుంచి వచ్చే బ్రదర్స్ అందరూ కూడా ఆ యూనివర్సిటీలో, ఆ జ్ఞానదీప విద్యాపీఠలో నేను థియాలజీ 3 సంవత్సరాలు చేశాను అనమాట. అది చేసిన తర్వాత మాకు PMAకి ఒక రూల్ ఉంది. ఏంటంటే యాజ్ అ రూల్, పర్మిషన్ రూల్, థియాలజీ అయిపోయిన తర్వాత డీకన్గా అయ్యేటప్పుడు ఇయర్ ఆఫ్ స్పిరిచువాలిటీ చేయాలి. ఆ ఇయర్ ఆఫ్ స్పిరిచువాలిటీ మేము ఎట్లా వెళ్ళాలన్నమాట. అప్పుడు నేను బిషప్ రాయరాల్, అప్పుడు బ్రదర్ అయిన బిషప్ రాయరాల్ గారు, తర్వాత బ్రదర్ జోసెఫ్ అని మా ముగ్గురు మొట్టమొదటిగా ఇయర్ ఆఫ్ స్పిరిచువాలిటీ చేయడానికి, అంటే దాన్ని చేయటం ద్వారానే మేము PMAలో ఎంటర్ అవుతాం, ఆర్డినేషన్స్ అనమాట. మా ముగ్గురు, ఫాదర్ జార్జ్ పుత్రపుర మమ్మల్ని తీసుకెళ్లారు. అప్పుడు అందరు నలుగురు కలిసి ఇటలీ తీసుకెళ్ళినప్పుడు మేము మోన్జాలో 1 year ఇయర్ ఆఫ్ స్పిరిచువాలిటీ చేసిన తర్వాత నేను డీకన్గా అక్కడే కార్డినల్ మరియా మార్తిని, he was the archbishop of Milano, he ordained me as a deacon he was very popular man, like a papal candidate అక్కడ మిలాన్లో, రోమ్లో కూడా చాలా ఫేమస్. he ordained me as a deacon. దానికి ముందు PMAలో we take a promise అన్నమాట, ప్రామిస్ తీసుకుంటాం. సో
I made my promise to PMA. After that, I received diaconate. ఆ డైకనెట్ మినిస్ట్రీ అక్కడే ఇటలీలో నేను ఒక 8-9 months చేసిన తర్వాత ఇండియా తిరిగి వచ్చిన తర్వాత 1994 June 2nd జంబలూరులో నలుగురు బిషప్లు మన జాన్ ముల్ల గారు తండ్రి గారు, మారంపొడి తండ్రి గారు, గోరంట్ల జానస్ తండ్రి గారు, మాథ్యూ చెరునుకుల్ గారు, వాళ్ళ యొక్క చేతుల మీదుగా నేను June 2nd 1994 ఐ వాజ్ ఆర్డైన్డ్ ప్రీస్ట్ దెందులూరు. సో అది చాలా సువర్ణ అవకాశం కాదు సొంతూరులో నిజంగా అంతమంది పీఠాధిపతుల మీద. అవును, చాలా మంది పీఠాధిపతులు, చాలా మంది పీమే ఇటాలియన్ మిషనరీస్ వాళ్ళ మధ్యలో మొట్టమొదట పీమే గురువుగా అవటం నాకు చాలా సంతోషం. అప్పుడు తోట బాలసంఫాదర్ గారు కూడా మాకు ఇన్స్పిరేషన్ కూడా, ఆయన కూడా దెందులూరు నుంచి, ఆయన తోట బాలసంఫాదర్ మా అందరికీ. ఎందుకంటే దెందులూరు నుంచి చాలా మంది గురువులు అయ్యారు. ఈ గురువులు కూడా నాకు ఇన్స్పిరేషన్, మా దెందులూరు నేటివ్ గురువులు కూడా వాళ్ళందరూ కూడా ఇన్స్పిరేషన్. సో దెందులూరులో June 2nd 1994లో గురువుగా అభిషేకించడం, మీరు అన్నట్లు సొంత గడ్డ మీద సొంత ప్రజల దగ్గర గురువు అవటం నాకు చాలా ఆనందదాయకము, చాలా సంతోషకరంగా, మరువలేని మరుపురాని ఆ యొక్క మెమరీస్ గుర్తు. ఫాదర్ లైక్ పీమే మిషనరీ ఇట్ వాజ్ లైక్ హైయెస్ట్ సెమినరీ లైఫ్ గడుపుతారనే ఒకటి ఉంది కదా ఫాదర్. సో డ్యూరేషన్ సెమినరీ లైక్ 14 years ఫాదర్. ఓకే, అదే మా డైసెస్ సెమినరీ లాగా కాదు, ఎగ్జాక్ట్లీ. మిషన్ కొంతమందికి ఏంటంటే ఇప్పుడు మైనర్ సెమినరీ, రైట్, యూఆర్ రైట్, అప్పుడు లేదు కాబట్టి అప్పుడు మేము ఫస్ట్ నేను డైసెస్ ఫార్మేషను, క్యాపిచిన్ ఫార్మేషను, జెజ్విన్ ఫార్మేషను, తర్వాత పీమే ఫార్మేషన్ లాస్ట్లో. ఇప్పుడు కరెక్ట్ వాట్ ఈస్ సే, పీమే ఫస్ట్ ఓరియంటేషను, ఆ తర్వాత ఇంటర్మీడియట్ సపరేట్ చదివిస్తారు, అది అయిపోయిన తర్వాత డిగ్రీ సపరేట్గా చదివిస్తారు, ఎన్ని సపరేట్గా ట్రిచీలో ఇప్పుడు. ఆ తర్వాత మరలా పూణేకి ఫిలాసఫీకి పంపిస్తారు, ఫిలాసఫీ తర్వాత మళ్ళీ రీజెన్సీ ఎక్స్పీరియన్స్ పంపిస్తారు. మీరు అన్నట్లు రీజెన్సీ కానీ స్ట్రీట్ చిల్డ్రన్తో పనిచేయటం కానీ సమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనమాట అక్కడికి పంపించటం. ఇంకా కొంతమందికి ఇంకా కావాలంటే ఎక్కువ కాలము మిషన్ ఎక్స్పీరియన్స్, ఓటీపీ అంటారు, అవుట్ సైడ్ యువర్ ఓన్ కంట్రీ, ఓటీపీ ట్రైనింగ్ కూడా పంపిస్తారు. ఆ తర్వాత స్పిరిచువాలిటీ కూడా చేయాలి కనుక 14-15 years ఫార్మేషన్. లైక్ మీరు చేసినప్పుడు ఎన్ని ఇయర్స్ లైక్ హౌ మెనీ ఇయర్స్ లైక్ ద సెమినరీ లైఫ్ అనేది మీరు చేసినప్పుడు? నేను చేసినప్పుడు 12 సంవత్సరాలు చేశాను. 12 సంవత్సరాలు చేశాను సార్. లైక్ ఆ 12 years ఒక స్ట్రగుల్ ఉంటుంది కదా ఫాదర్. సో ఫస్ట్ మాస్ లైక్ ప్రీస్ట్ అయిపోయిన తర్వాత, ఆర్డైన్ అయిన తర్వాత ప్రీస్ట్ అవుతారు కదా. ప్రీస్ట్ అయినప్పుడు లైక్ మీ ఫీలింగ్ ఏంటి ఫాదర్? హౌ ఇస్ యువర్ లైక్ యువర్ ఇన్నర్ కోర్ ఫీలింగ్? ఓకే, ప్రీస్ట్ అయిన తర్వాత యాజ్ ఐ సెడ్ ఎర్లియర్, లైక్ ఫాదర్ గలీసి బర్తోలి, ఇంకొక వ్యక్తిని మర్చిపోకూడదు, ఫాదర్ పికాషియా. ఫాదర్ పికాషియా ఇస్ ద వన్ హూ రియల్లీ motivated us. He was the cause for all of us to become priests and building the seminary structures in Pune and taking care of all the seminarians like his children. సో ఆయన ఇచ్చినటువంటి స్ఫూర్తి, ఇన్స్పిరేషన్ నాలో ఉన్న తర్వాత ఇంకా ఒకటే, వన్స్ ఐ బికమ్ ప్రీస్ట్ ఐ షుడ్ గో అవుట్ అండ్ ప్రీచ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ టు మా మెయిన్ ఉద్దేశం ఏంటంటే గో టు ద నాన్ క్రిస్టియన్స్, ఇంకెక్కడైతే గాస్పల్ ప్రీచ్ అవ్వలేదో అక్కడికి వెళ్ళాలి. ఇంకా ప్రీస్ట్ అయిన తర్వాత ఐ వాజ్ రెడీ టు గో వేర్ ఎవర్ ద సుపీరియర్స్ వాంట్ టు గో సెండ్ మీ. ఫస్ట్ దే అసైన్ మీ టు ఫిలిప్పీన్స్, ఆ తర్వాత దే చేంజ్డ్ మై డెస్టినేషన్ అసైన్మెంట్ బికాజ్ వన్ ప్రీస్ట్ from Papua New Guinea, Italian missionary. He was a pilot. He met with an accident, he died. That time they changed, instead of myself going to Philippines, they asked me to go to Papua New Guinea. So I went there as a priest. Just got them ordained. I worked for 6 months or 7 months in Bombay
because I was waiting for my visa. While I was waiting for my visa, I was in a big parish in Bombay, a shrine, Valankini Mata shrine. Bombay, very big. Every Saturday we have 10 masses there. There I also met Father Rimondi and also present to Cardinal Worshipful Gracious. He was then priest. ఓ మీరు చేసిన టైంలో He just Father Rimondi was parish priest. Okay. I was assistant అక్కడ. అప్పుడు Father Worshipful Gracious, now present Cardinal, used to come for English masses preaching. You may remember, you may not remember, but I remember those golden moments, yeah, like that way. So after, while I was staying for a few in Bombay, then went to Papua New Guinea. I stayed there, my first priestly ministry. Very tough, because no house, no food, no road. ఏమి ఉండేవి కదండి, అడవుల్లో తిరగాలి, చాలా కష్టం, దట్టమైన అడవులు. మీకు కావాల్సిన కొన్ని క్లిప్పింగ్స్ కూడా తర్వాత పంపిస్తాను, ఇక్కడ యాడిట్ ఇవి ఎందుకంటే చూపించిన దానికి చెప్పేదానికి చాలా ఉంటుంది. ఆ విధంగా ఏమీ లేని చోట అడవి మనుషుల మధ్య ఐ లివ్డ్ మై ఫస్ట్ ప్రిస్ట్లీ మినిస్ట్రీ ఇన్ Papua New Guinea, preaching learning their language, Pidgin. వాళ్ళ భాష నేర్చుకుని ఆ తర్వాత మేము దట్టమైనటువంటి అడవుల్లోకి వెళ్ళి మేము ఆ భాష వాళ్ళు నేర్పించి కేటగిజం రాస్తూ చిన్న చిన్న బైబిల్ పుస్తకాలు కూడా రాస్తూ వాళ్ళకి ఆ సువార్తను ప్రకటించాము, ఆత్మల్ని రక్షించాము అనమాట అండి. 5 సంవత్సరాల వరకు ఉన్నాను ఇక్కడ. 5 years వరకు. అంటే ఎప్పుడైనా అనిపించిందా ఫాదర్, ఐ మీన్ అంటే అక్కడ ఉన్న సిచ్యువేషన్స్కి ఎప్పుడైనా మనకి ఇంకా సేఫ్ ప్లేస్లో ఉంటే బాగుండు, అంటే యూఆర్ యంగ్ ప్రీస్ట్, యంగ్ పర్సన్, naturally we would like to enjoy comfortable life, అవునండి. ఇప్పుడు యాజ్ ప్రెసెంట్ జనరేషన్ ఎవ్రీవన్ ఇస్ లైక్ ఏంటంటే ఎలా ఉన్నారంటే ఒక కంఫర్టబుల్ లైఫ్ కావాలి. నేను చిన్నప్పుడు చూసిన మిషనరీస్ వాళ్ళు కూడా ఎడ్ల బండి మీద ప్రయాణం చేయటము అవన్నీ కూడా నాలో గుర్తున్నవి. వాళ్ళు అలా చేసినప్పుడు నేను కూడా ఆత్మను రక్షించడానికి అంటే ఫస్ట్ ఎవెంజలైజేషన్ దట్ ఏరియా, మొట్టమొదటి సువార్తను ప్రకటించడానికి ఇంకా యేసు ప్రభువుకి అంకితం. మన మిషనరీస్ రావటం వల్ల ఈరోజు గురువు అయిన కనుక నా ద్వారా ఈ యొక్క సువార్త ఇంకా అనేక మంది యువకుల్లోకి చిన్నపిల్లల్లోకి వెళితే కనుక సాక్రిఫైస్ ఇంకా మోటివేషన్. ఐఎమ్ కన్విన్స్డ్ మిషనరీ మీన్స్ వీ షుడ్ అండర్గో. అంటే దేర్ ఇస్ నో, అక్కడ రెండే మార్గాలు, అయితే ప్రార్థన చేయలే చచ్చిపోతాం, ఎందుకంటే ఇక అంతే మార్గం. ఎందుకంటే భోజనం లేదు, మనుషులు కూడా తినాలి కదా కనీసం. ఐ హ్యాడ్ టైఫాయిడ్ more than 100 times, 200 times there because అన్ని దోమలు, వెరీ నో టాయిలెట్, నీళ్ళు కూడా తాగడానికి నీళ్ళు ఉండే కాదు. దేవుడు ప్రతిరోజు వర్షం పంపించేవాడు ఆకాశం నుండి, అవి ప్రూవ్ చేసుకుని కలెక్ట్ చేసుకుని ఆ నీళ్ళు తాగేవాళ్ళు. చాలా కష్టం. ఒక పూజ చేయాలంటే కొన్నిసార్లు 1 రోజులు నడవాలి అడవుల్లో. అంటే ఒక గ్రామం నుంచి ఇంకో గ్రామానికి వెళ్ళాలంటే చాలా కష్టం, నడుచుకుంటూ వెళ్ళాలి. కొన్నిసార్లు పర్వతాలు దాటాలి, కొన్నిసార్లు రివర్స్ క్రాస్, కొన్నిసార్లు క్రొకొడైల్స్, ఊబి ఉంటుంది కదా, ఊబి అంటే కాళ్ళు బంకలాగా పెట్టి దాంట్లో నడుచుకుంటూ చాలా కష్టమైన ప్రయాణం చేయవలసి వచ్చేది. కొన్నిసార్లు ఇంకా జీవితాంతం నడవటం. అక్కడ మేమందరూ కూడా చిన్న ప్లేన్ అక్కడ తీసుకెళ్తుంది. బిషప్ హౌస్ నుంచి మేము ఉండే మిషన్ ప్లేస్ 300 కిలోమీటర్లు, అంటే ఇక్కడ నుంచి ఏలూరు నుంచి హైదరాబాద్ దూరం. అంత దూరం ఆ ఫ్లైట్ తీసుకెళ్ళి వదిలిపెట్టేస్తుంది. ఇంకా తర్వాత మేము నడవటమే. ఆ విధంగా నడుచుకుంటూ గ్రామాలు సందర్శిస్తూ అక్కడ ఒక చిన్న ప్లేసు, నీళ్ళు లేని ప్లేసు, చిన్న భూమి దొరికితే మాకు 5 స్టార్ హోటల్తో సమానం కొద్దిగా పడుకోవటానికి. ఎక్కడ చీకటి వస్తే అక్కడ పడుకొని మరలా పొద్దున లేసి మరలా మా జీవితాన్ని పునీత పౌలు గారు వాళ్ళు నడిచేవాళ్ళు చూడండి, సువార్త పరిచర్యలు. ఆ విధంగా మేము నడుచుకుంటూ వెళ్ళాలి, ఇంకో మార్గం లేదు. కొన్నిసార్లు బోట్ ఉన్నప్పుడు బోటుకి వెళ్తాం, లేకపోతే ఎక్కువ శాతం 90% నేను నడిచా జీవితంలో.
ఇప్పుడు అక్కడ మీకు ఏదైనా అంటే ఒక ఇన్సిడెంట్ గుర్తుండకపోతుంది అంటే బాగా డేంజరస్గా అనిపించింది. ఐ మీన్ ఏదైనా ఓకే ఏదైనా ఇన్సిడెంట్. ఓకే చాలా డేంజరస్. రెండు విషయాలు. ఒకటి అక్కడ వైల్డ్ బోర్ పిక్స్ ఉండే వైల్డ్ పిక్స్, అది సడన్గా మేము వెళ్తున్నప్పుడు అది చాలా కొమ్ములు ఉంటాయి దానికి, కత్తిలాంటి. అది మమ్మల్ని అటాక్ చేస్తానికి వచ్చినప్పుడు చాలా డేంజర్, చచ్చిపోతాం అనుకున్నాం. సడన్గా చెట్టు ఎక్కడం వల్ల బతికాం. అదొక డేంజర్. అక్కడ అడవి మనుషులు ఎలా ఉంటారంటే వాళ్ళకి కోపం వస్తే ఏం చేస్తారో తెలియదు. కొన్నిసార్లు కత్తి ఉంటే కత్తి, బళ్ళు ఉంటే బళ్ళు, ఏదుంటే అది పట్టుకుని నేను చంపేందుకు ప్రయత్నం చేస్తారు. ఒకసారి మేము ఒక చిన్న స్కూలు, అంటే మేము ఎవాంజలిజేషన్ ఎలా స్టార్ట్ చేసామంటే, ఎవాంజలిజేషన్ మొత్తం ముందు బైబిల్ చెప్పడం వల్ల రాదు వాళ్ళకి. ముందు మేము ఎలా స్టార్ట్ చేసామంటే వాళ్ళకి అక్షరాలు నేర్పించటం, విద్య నేర్పించిన తర్వాతనే బైబిల్ ఏంటో, క్రీస్తు ప్రభు ఏంటో నేర్పిస్తామన్నమాట. అక్కడ ఒక చిన్న స్కూల్ కట్టాం. అక్కడ మాతో పాటు ఉండే ఒక వ్యక్తి, వాడు బాగానే ఉంటాడు, మరి ఆ రోజు ఏమైందో లేదో కత్తి పట్టుకుని మమ్మల్ని చంపేయడానికి వచ్చాడు. అదొక డేంజరస్ సిచ్యువేషన్ నుంచి మేము బయటపడ్డాం. అదొకటి. కొన్నిసార్లు అడవి దిస్ వాట్ యూ కాల్ దిస్, మనుషులు తినేస్తారు కదా, మ్యాన్ ఈటర్స్ ఉంటారు కదా, క్యానిబల్స్, వాళ్ళు కూడా అక్కడ చాలామంది ఉన్నారు. వాళ్ళ నుంచి కూడా కొన్నిసార్లు తప్పించిపోయాం. రెండవది, మేము పాపువా న్యూ గిని అంటే ఆస్ట్రేలియాకి పైన ఇండోనేషియా పక్కన వస్తుంది అన్నమాట జియోగ్రఫికల్గా. మా దగ్గర ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా చాలామంది ఇండోనేషియా, అక్కడ ఇస్లాం కదా, ముస్లిమ్స్, వాళ్ళ దగ్గర నుండి పారిపోయి వచ్చినటువంటి రెఫ్యూజీస్. బికాస్ దే ఆర్ క్రిస్టియన్స్, దే ఆర్ పర్సిక్యూటెడ్ దేర్. సమ్ ఆఫ్ దెమ్ ran away the other part of Indonesia, close to Papua, Indonesia borderland. We were also working for the refugees also. Refugees one side, the other side is local cannibals. Okay. So like, do you have a team over there, father, or you are a single priest or? When we were two actually. ఫస్ట్గా మేము మొట్టమొదట ఒక ఇటాలియన్ ప్రీస్ట్ మిషనరీ, ఆయన పేరు we were two. His name was Father Ciro Biondi. We were two together. Afterwards, mission is very large, very huge. For pastoral reasons, we are separated. So for the pastoral reasons, to move place to place. So like how అసలు ఫస్ట్ అక్కడ లోకల్ కల్చర్, లైక్ లోకల్ పీపుల్ని ఎలా అప్రోచ్ అయ్యారు ఫాదర్? అక్కడ లోకల్ కల్చర్ని మేము ఎలా అప్రోచ్ అంటే, ముందు మేము అక్కడ క్యాటకిస్ట్ని దగ్గర పెట్టుకున్నాం. లోకల్ క్యాటకిస్ట్ ఈజ్ లిటిల్ ట్రైన్ కదా. సో బికాస్ అక్కడ నేషనల్ లాంగ్వేజ్ పీజిన్. ప్లస్ దేర్ ఆర్ సో మెనీ డైలెక్ట్స్, చాలా భాషలు ఉంటాయి. ప్రతి ట్రైబ్కి ఒక భాష ఉంటుంది. అన్ని భాషలు నేర్చుకోవాలంటే కష్టం. సో పీజిన్, ఆ క్యాటకిస్టు పీజిన్ వచ్చు. మాకు ఏమైనా చెప్పాలనుకుంటే ఆ క్యాటకిస్ట్ ద్వారా మేము ప్రజల దగ్గరికి వెళ్ళాం. లేకపోతే కష్టం, మేము వాళ్ళు మమ్మల్ని వింత భాషలకు చూడవచ్చు, లేకపోతే చంపేయచ్చు కూడా. ఎందుకంటే కొంతమంది, ఆయన తెల్లగా ఉంటాడు కదా, నేనంటే మోరలెస్గా సేమ్ కలర్. తెల్లవాళ్ళంటే వాళ్ళు ఇక్కడ బోత్ స్పిరిట్స్ వాళ్ళు నమ్ముతారు కదా, కొన్నిసార్లు చంపేయచ్చు. కనుక అవర్ అప్రోచ్ త్రూ క్యాటకిస్ట్. ఈయన చెప్పి మేము ఎందుకు వచ్చాము అని చెప్పి ఆయన ద్వారా మేము ప్రజలకి వెళ్ళేవాళ్ళమండి. ఆయన కమ్యూనికేట్ చేసేవాడు. కొన్నిసార్లు భాష వాళ్ళకి అర్థం అవ్వకపోతే నేను పీజిన్లో చెప్తే ఆ పీజిన్ భాషని అతను వాళ్ళ లోకల్ ట్రైబల్ డైలెక్ట్లో ట్రాన్స్లేట్ చేసేవాడు. చాలామందికి స్లోగా నిదానంగా వాళ్ళు ఎప్పుడైతే యేసు ప్రభు యొక్క సువార్తను ఆయన జీవిత చేతిని అర్థం చేసుకున్నారో జ్ఞానస్నానం పొందారు. సాక్రమెంట్స్ కూడా మనం వాళ్ళకి ఇచ్చామండి. పాపువా న్యూ గిని వి కాల్ ఇట్ ల్యాండ్ ఆఫ్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్. అంటే ఏంటి,
మనం ఓన్ చేయాలనుకుంటే అక్కడ జరుగుతుంది. అంటే పీపుల్ ఆల్సో లైక్ దట్ వే. అంటే పాపువా న్యూ గినీలో సిటీస్ ఓకే అంటే వేర్ దెర్ ఇస్ అ ట్రాన్స్పోర్టేషన్, కమ్యూనికేషన్, దెర్ ఇస్ అ డెవలప్మెంట్. కాకపోతే పోర్ట్ మోరిస్బీ ది క్యాపిటల్, అక్కడ ఏంటంటే చాలా డేంజరస్ లైఫ్. ఎందుకంటే రాబరీ, చంపేస్తారు. అంటే రెండు ఉన్నాయి, ఒక ప్రక్క డెవలప్మెంట్, ఇంకో పక్క కూడా చాలా చెడు కూడా జరుగుతుంది, డేంజరస్ లైఫ్. సో డెవలప్ ఉన్న చోట్ల కొద్దిగా డెవలప్ అయ్యారు. ఇలాంటి మేము వెళ్ళిన రిమోట్ ప్లేసెస్ ఇంకా అలాగే ఉంటాయి, ఎందుకంటే చాలా డిఫికల్ట్ టు డెవలప్ దే. రోడ్లు వేయాలన్నీ ఇవన్నీ కష్టం ఫిజికల్. ఓకే. అంటే ఇప్పుడు మిషన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ బ్యాక్డ్ బై డెవలప్మెంట్, సో అది ఇంకా కొంచెం పర్మనెంట్గా ఉండడానికి అవకాశం ఉంది. అంటే ఫిజికల్ డెవలప్మెంట్ వస్తే కూడా మనం కొద్దిగా అక్కడికి వెళ్ళటానికి ఈజీ. కానీ దోస్ ఏరియాస్ వీ హ్యావ్ టు గో బై ఫ్లైట్ సమ్ ప్లేసెస్. ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ డిఫికల్ట్, ఎందుకంటే చాలా పేద. అంటే ద కంట్రీ ఈజ్ రిచ్ బట్ పూర్లీ ఆర్గనైజ్డ్. నో, ఇట్ వాజ్ ఏంటంటే అది ఆస్ట్రేలియా కింద ఉంది. వాళ్ళు ఏంటంటే అక్కడ గోల్డ్ మైన్స్ ఉన్నాయి, ఎన్నున్నా వాళ్ళు అన్నీ కూడా ఎయిర్ లిఫ్ట్ చేసి చూసారే, కానీ అక్కడ ఫిజికల్గా డెవలప్ చేయడానికి వాళ్ళు ట్రై చేయలే. దానివల్ల ఫిజికల్ డెవలప్మెంట్ కష్టం. అంటే కొండలు, లోయలు, సముద్రాలు, రివర్స్, దీనివల్ల కష్టం. ఉన్నవి ఏంటంటే ఎక్కడెక్కడైతే సిటీస్ వాళ్ళు డెవలప్ చేసుకున్నారు పోర్టున్న చోట. లైక్ ఆఫ్టర్ పాపువా న్యూ గినీ లైక్ నెక్స్ట్ మిషన్ ఎక్కడ చేశారు? ఆఫ్టర్ పాపువా న్యూ గినీ తర్వాత నేను నా సుపీరియర్స్ ఇటలీకి పిలిచారు. నేను అక్కడ గ్రెగరీ యూనివర్సిటీలో రెక్టర్స్ కోర్స్, అంటే సెమినరీలో రెక్టర్గా ఉండడానికి ఫార్మేటర్స్ కోర్స్, ఆ స్టడీని నేను గ్రెగరీ యూనివర్సిటీలో చేసిన తర్వాత సుపీరియర్స్ నన్ను పూణే సెమినరీకి వైస్ రెక్టర్గా మరియు ఇయర్ ఆఫ్ స్పిరిచువాలిటీ గ్రూప్కి డైరెక్టర్గా, అక్కడ ఎకానమీగా ప్రొక్యూరేటర్గా కూడా నన్ను నియమించారు. అక్కడ నేను కొంతకాలం పనిచేశాను సెమినరీలో, సెమినరీ ఇన్ఛార్జిగా ఫార్మేటర్గా పూణేలో పనిచేశాను. ఫాదర్, మీరు అక్కడ వైస్ రెక్టర్గా పనిచేశారు కదా పూణేలో. సో వొకేషన్ ప్రమోషన్కి, అంటే అప్పుడున్న వొకేషన్ ప్రమోషన్కి ఇప్పుడున్న వొకేషన్ ప్రమోషన్కి ఏదైనా డిఫరెన్స్ ఏమైనా ఉందా? అంటే మేము చదువుకునే రోజుల్లో మాకు ఎప్పుడు వొకేషన్ ప్రమోషన్ ఎప్పుడు జరగలేదు ఫాదర్. అంటే మా స్కూల్స్లో కానీ మాకు ఎవరికి వొకేషన్ ప్రమోషన్ జరగలేదు. అంటే మీరు ఉన్నప్పుడు అట్లీస్ట్ అప్పుడు ఎట్లా ఉండేది, ఇప్పుడు ఎట్లా ఉన్నది? నేను చదువుకున్నప్పుడు సెయింట్ జేవియర్ బోర్డింగ్లో ప్రతి సంవత్సరం చాలా కాంగ్రిగేషన్ వచ్చాయి. జెజ్యూయిట్స్, సలేషియన్స్, ఓసిడి, ఎంఎస్ఎఫ్ఎస్, చాలామంది వచ్చేవాళ్ళు. వాళ్ళు వచ్చి మాట్లాడేవారు వాళ్ళ సభ గురించి. నేను ముందు అసలు మామూలుగా చాలామంది సలేషియన్స్, డొన్బోస్కో సభ, వాళ్ళు కూడా వచ్చి ట్రై చేసి మమ్మల్ని మంగళగిరి తీసుకెళ్ళడానికి వచ్చి చాలామంది వచ్చేవారు. మరి ఇప్పుడు మైండ్ సెట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ చాలా చేంజ్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఒకేషన్స్కి చాలామంది పిలిచినా సరే బాయ్స్ రావట్లే, గర్ల్స్ కూడా రావట్లే. నేను ప్యారిస్ ప్లేస్గా కూడా చూస్తున్నాను కదా, మైండ్ సెట్ మారింది కొద్దిగా. వెళ్ళేవాళ్ళు బాగా తక్కువ అవుతున్నారు. కానీ నేను జానపూర్లో మాత్రానికి చాలామందిని పంపించాను. ఇన్స్పైట్ ఆఫ్ డిఫికల్ట్ సిచ్యువేషన్ కూడా ఐ సెంట్ సో మెనీ బాయ్స్, గర్ల్స్ ప్రజెంట్గా లాస్ట్ 4-5 yearsలో నాకు కనుక పంపించాను. కానీ మైండ్ సెట్లో కూడా తేడా ఉంది. వాళ్ళు వస్తున్నారు వొకేషన్ ప్రమోటర్స్, కానీ ఎక్కువ రెస్పాండ్ మన ప్రజల నుంచి ఉండట్లేదు. చాలామంది సెల్ ఫోన్లకి, అంటే విలేజ్లో ఉన్నవాళ్ళు, నేను ఓపెన్గా మాట్లాడి న్యూ టెక్నాలజీకి అడిక్ట్ అయిపోతున్నారు. బట్ ఐ అప్రిషియేట్ యూ యంగ్ పీపుల్. ఐ వాజ్ టెల్లింగ్ దిస్ మార్నింగ్ సిస్టర్స్, మీలాంటి వాళ్ళు ఇంకా కూడా కొంతమంది యూత్ ఉన్నారు, వాళ్ళు పాజిటివ్గా చేస్తున్నారని చెప్పి ఐ అప్రిషియేట్ యూ. మీరు కూడా ఉన్నారు యూత్లో కూడా కొంతమంది, ద స్పిరిట్ ఆఫ్ దట్ జీసస్ స్పిరిట్ ఇస్ స్టిల్ దేర్. ఐ అప్రిషియేట్ యూ. చెన్నైలో నేను మెడ్రాస్ యూనివర్సిటీలో ఎంఫీల్డ్ చేస్తున్నాను అనమాట. ఎంఫీల్డ్ క్రిస్టియన్ స్టడీస్లో. అప్పుడు నేను అప్పుడు జరిగేటప్పుడు కరెక్ట్గా అదే సంవత్సరంలో సునామీ వచ్చింది.
2004 ఫాదర్. 2004 4. అప్పుడు డిసెంబర్ 26th నేను ఎప్పుడైతే ఫస్ట్ ఇది చూసానో అంత డిస్ట్రాక్షన్ ఫ్రమ్ చెన్నై నుండి వెళాంకిరికి ఫస్ట్ నేనే ఒక అబ్బాయిని తీసుకుని ఒక డ్రైవర్ని ఒక కారులో చెట్లు అవి అన్ని పడిపోయిన రోడ్లు ఏమీ లేవు మొట్టమొదట చాలా డెడ్ బాడీస్. ఎప్పుడైతే ఆ డిస్ట్రాక్షన్ చూశానో ఇల్లు పడిపోయినవి, చేపలు వృత్తి చేసేవాళ్ళు ఫిషర్మెన్ అండ్ వాళ్ళ ఇల్లు అన్నీ కొట్టుకుపోయినాయి. ఎప్పుడైతే నేను చూశానో ఇక నాకు హృదయం కరిగిపోయింది అనమాట. ఇక స్టడీస్ పక్కన పెట్టేశా. ముందు డెడ్ బాడీస్ని బెరీ చేయటం, ఆకలితో అలవాటు వరకు సహాయం చేయాలన్నటువంటి ఉద్దేశంతో నేను మొట్టమొదటిగా 27-28 నుంచి హెల్ప్ చేయటం వాళ్ళకి. చెన్నై నుండి అంటే సుమారుగా 300 కిలోమీటర్లు ప్రతిరోజు వెళ్ళేవాడు, ఎవ్రీ ఆల్టర్నేట్ డే. అక్కడ యూత్ని, నేను ఒక ప్యారిస్లో ఉండేవాడిని, అక్కడ ప్యారిస్ యూత్ వెరీ యాక్టివ్. వాళ్ళకి సహాయం చేసేవాళ్ళు. వాళ్ళకి రైస్ ప్యాకెట్లు కానీ, కందిపప్పు ప్యాకెట్లు కానీ, ఫుడ్ ఐటమ్స్, తర్వాత డిషెస్ కానీ ప్రతిరోజు యూత్ని తీసుకెళ్ళేవాడు. యూత్ని ఐ యూస్ టు టేక్ యూత్ ఆర్ ఆఫ్టర్ విత్ మీ. సో ఎప్పుడైతే అక్కడ చూసామో ఒక డిస్ట్రాక్షన్, అప్పుడు నేను ఇటలీ బ్యానర్ పెట్టుకుని సహాయం చేస్తున్నప్పుడు అక్కడ ఇటాలియన్ జర్నలిస్ట్ వచ్చినప్పుడు కలిసినప్పుడు ఆయనకి నాకు పరిచయం అయిన తర్వాత నేను ప్రతిరోజు కూడా ఇటలీకి న్యూస్ పంపించేవాడిని. దీన్ని చూడటం వల్ల పీమే వాళ్ళు స్పందించారు, పీమా సుపీరియర్స్ స్పందించి వాళ్ళు కూడా చాలా సహాయం చేశారు. వాళ్ళు సహాయం చేయటం వల్ల ఈ సునామీ ఈ విక్టిమ్స్కి మేము చేసింది ఏంటంటే మొట్టమొదట ఫుడ్ ఐటమ్స్, తర్వాత షెల్టర్, తర్వాత బోట్స్ పోయిన వారికి బోట్లు కొనిచ్చాం, చాలా బోట్లు కొనిచ్చాం, నెట్లు పోయిన వారికి నెట్లు, తర్వాత చిల్డ్రన్స్ని చిల్డ్రన్స్ పార్క్ ఆటలాడతారు కదా, ఎందుకంటే పిల్లలందరూ కూడా భయం ఉంది, సముద్రం చూశారు కదా. దానివల్ల చిల్డ్రన్స్ పార్క్ వాళ్ళకి ప్లే ఐటమ్స్ని పెట్టించి చిల్డ్రన్స్తో వాళ్ళకి సహాయం చేస్తూ ఈ విధంగా మరలా వీ వర్ ట్రైంగ్ టు రీబిల్డ్ దేర్ లైఫ్ స్టైల్. మొట్టమొదటిసారిగా మేము మరలా ఆఫ్టర్ 1 year 2 years తర్వాత ఫిషర్మెన్తో పీమే మిషనరీస్ మేము ఇట్లా వాళ్ళు ఫస్ట్ టైం వి వెంట్ టు ద సీ విత్ ద బోట్ దట్ మేమందరం గిఫ్ట్ చేసినవి రేగాలు చేసిన సో మళ్ళీ మనోధైర్యం తీసుకొచ్చామట. ఇది ఫ్రమ్ చెన్నై టు అప్ టు కన్యాకుమారి వరకు కూడా మేము చాలా పీమే చాలా సహాయం చేశారు. ఈవెన్ అండమాన్ ఫ్రమ్ దేర్ అగైన్ ఐ వెంట్ టు బికాస్ అండమాన్ దే వర్ నాట్ అలౌవింగ్. అండమాన్ కూడా నేను వెళ్ళానండి. అండమాన్ కూడా అగైన్ పీమే బిల్ట్ సమ్ స్కూల్స్. Pillar Fathers, Goan Fathers congregation. Pillar is a congregation from Goa. PME helped them to build schools. And there also we helped to buy the medicines, food, restart their life. Andaman కూడా నేను వెళ్ళి అక్కడ ఉన్న బిషప్ గారితో మాట్లాడి, పిల్లార్ బిషప్ గారు వాళ్ళకి మేమందరూ కూడా చాలా సహాయం చేశాం PME ద్వారా. Like where are you for during the time? అంటే ఇది వచ్చింది ఎక్కువ కోస్టల్ ఏరియా, అంటే చెన్నైకి కోస్టల్లో. మేము కొద్దిగా ఒక 10-15 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్నాం. అందుకని మేము తప్పించుకున్నాం. ఆ తర్వాత మేము ఎక్కడైతే విక్టిమ్స్ ఉన్నారో జరిగిందో అక్కడికి వెళ్ళాం వెంటనే. సో నేను కొద్దిగా సిటీలో ఉన్నప్పుడు ఇది కోస్టల్ ఏరియా జరిగింది కదా, అప్ టు శ్రీలంక వరకు వెళ్ళింది అది. ఆ కోస్టల్ ఏరియా హిందూ ఓషన్ కదా, చాలా చాలా పెద్దటికి మేము చూసాము. మేము అండమాన్లో అయితే ఫస్ట్ వేవ్కి చేపలు బయటకు వచ్చినాయి చెప్పి చాలా మంది వెళ్ళి చేపలు కలెక్ట్ చేసుకుని వెళ్ళినప్పుడు సెకండ్ వేవ్ వచ్చి అందరినీ సముద్రం తీసుకెళ్ళిపోయింది. అండమాన్ ఐలాండ్స్ కదా, అక్కడ చాలా కాలం నేను అక్కడ ఉండి చాలా పనిచేసాం అక్కడ రీహాబిలిటేషన్ కూడా. అండమాన్లో కూడా చాలా చాలా పెద్దది, అంటే ఒక్క సెకండ్లో 5 నిమిషాల్లో టుకే ఎవ్రీథింగ్ చేంజ్ మొత్తం. అంటే తాడిచిటంత పైనంత వేవ్స్ అలలు బీభత్సంగా వచ్చి మొత్తం లోపలికి తీసుకెళ్ళిపోయింది. చాలా కష్టం.
దాన్ని మేము 3-4 years వరకు కంటిన్యూ చేసాం. 5 నిమిషాలు డిస్ట్రాక్షన్ అయిన దాన్ని మరలా రీకన్స్ట్రక్ట్ చేయడానికి చాలా టైం పట్టింది. మేము ప్రతి 2-3 రోజులకి ఈ ఈటబుల్ థింగ్స్, ఆ తర్వాత మేము కన్స్ట్రక్షన్ హౌసెస్, కన్స్ట్రక్షన్ స్కూల్స్, ట్రిచిలో కూడా ఒక చోట కూడా స్కూల్ కూడా కట్టాం పిమ్మే, అక్కడ ఈ సునామీ ఎఫెక్టెడ్ పీపుల్ కూడా. సునామీ రిలీఫ్ అయిపోయిన తర్వాత వేర్ యూ వర్క్ ఫర్ ఆఫ్టర్ చెన్నై? ఓకే, సునామీ అయిపోయిన తర్వాత సో లైక్ యూ ఫినిష్డ్ యువర్ ఎంఫిల్ ఫర్ ఎంఫిల్ అక్కడ అయిపోయింది. అయిపోయిన తర్వాత నేను ఇంకా ఈ వర్క్ కి స్టడీస్ ఆఫ్ చేసి 3-4 years కంటిన్యూ చేశాను సునామీ రిలీఫ్ వర్క్ కి. ఇక్కడ ఏలూరు వచ్చి పీఎం హౌస్ లో నేను రెక్టర్గా ఉన్నాను, సెమినరీ రీజనల్ హౌస్కి ఇన్ఛార్జ్గా. తర్వాత బోర్డింగ్ ఇవన్నీ కూడా కొంతకాలం పీమేలో పనిచేసిన తర్వాత అప్పుడు పీమే మన బిషప్ గారు, ఆమె పీమే మెంబర్ కానీ వర్కింగ్ ఫర్ ద డయాసిస్. ముందు 3 years, ఆ తర్వాత 3 years నేను బిషప్ జాన్ గారి దగ్గరకు వచ్చి మాట్లాడినప్పుడు బిషప్ గారు హ్యాపీ, he was welcome me and he wanted to give me some parish. నేను బిషప్ గారు ఒకటే మాట చెప్పా, తండ్రి గారా మీరు నాకు బాగా ఎక్కడైతే పేద ప్రజలు ఎక్కువ ఉంటారో, పేద స్టూడెంట్స్ ఉంటారో, కష్టమైన ప్లేస్ ఏది ఉంటుందో అదేమని చెప్పా. అప్పుడు మరి దేవుని దేవుల నాకు శృంగవృక్షం లెప్రసీ పేషెంట్స్ తర్వాత నేను ఐఎమ్ ద ఫస్ట్ ప్యారిష్ ప్రీస్ట్ ఆఫ్ దట్ ప్యారిష్ శృంగవృక్షం. అక్కడ నేను లెప్రసీ పేషెంట్స్తో మరియు ప్రొటెస్టెంట్ ఏరియాలో ఆర్సీఎంకి ఒక వెలుగు తీసుకొచ్చాము. 13 సంవత్సరాలు అక్కడ కష్టపడి పనిచేసిన తర్వాత 7 చర్చిలు, ఒక 6 విలేజ్ చర్చిలు, ఒక ప్యారిష్ చర్చ్, 2 floors, కింద కమ్యూనిటీ హాల్ లాగా, మల్టీపర్పస్ హాల్, పైన చర్చ్ లాగా అక్కడ కట్టాను. అక్కడ ఫస్ట్ వెళ్ళినప్పుడు నేను మన ప్రజలు పేదవాళ్ళు, బడి లేదు, ఏమీ లేదు. నేను కూడా పాపునీలో ఏ విధంగా అయితే ముందు చదువు తర్వాత దేవుడు అన్నట్లు ముందు వీళ్ళకి చదువు నేర్పించడం మొదలుపెట్టిన తర్వాత పూజలు చేయటం వల్ల ఆ ఏరియాలో కూడా చాలామంది చిన్నపిల్లలు మీలాగనే బెటర్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్, వాళ్ళ యొక్క జీవిత పరిస్థితులు మెరుగైనవి ఇప్పుడు బాగా జీవిస్తున్నారు. సో 13 సంవత్సరాల తర్వాత అక్కడ నేను చాలా సంతోషం, అనేక ఆత్మలను రక్షించాను. ఇంకా ఇక్కడ కూడా ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ ఏంటంటే ఇటు క్రైస్తవులు మాత్రమే కాదు బలపరచడం. నేను అక్కడ హిందువులతో, రాజులు, కాపులు, ఇతర కులాలతో కూడా ఒక టీం వర్క్ చేశా. మేమందరం ఒక టీం లాగా ఏ ఫంక్షన్ చేయాలన్నా ఏదైనా చేయాలన్నా సరే మేమందరం కలిసిపోయేవాళ్ళం. వాళ్ళు కూడా అనేవాళ్ళు, ఫాదర్ నేను వాళ్ళకి కొన్నిసార్లు థ్యాంక్స్ చెప్పేవాడిని, మీకు థ్యాంక్స్ చెప్తున్నారు, మీరు చాలా చేస్తున్నారు గుళ్ళకి కానీ ఇట్లకి కానీ. ఎందుకంటే వాళ్ళు అనేవాళ్ళు, రాజులు, ప్రెసిడెంట్లు అందరూ కూడా, ఫాదర్ గారు మేమే మీకు థ్యాంక్స్ చెప్పాలి, ఎందుకంటే మీరు మమ్మల్ని అందరూ కూడా ఒక టీం లాగా చేశారు. వాళ్ళ ద్వారా మేమందరం కూడా హిందువులు, క్రైస్తవులందరూ కూడా ఐకమత్యంగా జీవించాము. అది కూడా వెరీ హ్యాపీ మెమరీస్. ఇప్పుడు కూడా చాలామంది స్నేహితులు, రాజుల్లో కూడా, అదర్ కాస్ట్లో కూడా, హిందువుల్లో కూడా నాకు చాలామంది స్నేహితులు ఉన్నారు అక్కడ. అదొక పాజిటివ్ థింకింగ్, చాలా నోబుల్ ఎక్స్పీరియన్స్. రెండవది అక్కడ లెప్రసీ పేషెంట్స్, యేసుప్రభు కాలంలో కూడా లెప్రసీ వాళ్ళని బయట పెట్టేవాడు. నేను వెళ్ళక ముందు కూడా లెప్రసీ వాళ్ళని మన సంఘాల్లోనికి రానిచ్చేవాళ్ళు కాదు. అంటే వన్ వే పాజిటివ్ ఏంటంటే ఆ పిల్లలకి ఆ చీము, రక్తం కలగటం వల్ల మంచిది కాదు కదా. కానీ ఎవరైతే కొద్దిగా బాగున్నారో ముందు సంఘంలో రానిచ్చేవాడు కాదు. నేను వెళ్ళిన తర్వాత ప్రజలకి, వాళ్ళకి ఒక ఫ్యామిలీ బాండ్ని క్రియేట్ చేశారు, సత్సంబంధాలు. లెప్రసీ పేషెంట్స్ కూడా చాలా సేవ చేయటం, అక్కడ ఉన్నటువంటి నిర్మలా సిస్టర్స్ అక్కడ కూడా సేవ చేయాలి. నిర్మలా సిస్టర్స్, నేను పీమే సిస్టర్స్ అంటాము. నేను కలిసికట్టుగా అక్కడ 13 సంవత్సరాలు పనిచేశాము. అమ్మగారు కూడా చాలా సువార్త పరిచయలు కూడా చాలా సహకరించారు. వాళ్ళు కూడా చాలామంది ఆత్మలను రక్షించారు. కేటకిజం క్లాసులు కూడా బాగా
నిర్మల సిస్టర్స్ కూడా నాతో పాటు బాగా చేసేవారు. అందరం కలిసికట్టుగా 13 సంవత్సరాలు అక్కడ హాస్టల్ వరకు కానివ్వండి, ఇటు లెప్రసీ ప్రజలు కానివ్వండి సేవలు చేశాము. లెప్రసీ పేషెంట్స్ నేను నేర్చుకున్నాను. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇప్పుడు కూడా మా నా కొరకు ప్రత్యేకంగా ప్రార్థన చేస్తారు. ఎక్సలెంట్. ఐ స్టిల్ రిమెంబర్ దెమ్, దే రిమెంబర్ మీ. సో లెప్రసీ పేషెంట్స్ తో కూడా ఉండడం కూడా చాలా మంచి అనుభూతి. ఎందుకంటే సమాజంలో అక్కడ ఉన్న వాళ్ళతో సేవ చేయటమే మంచిదని నా కన్విక్షన్. దేవర్ స్కూల్లో 2005-6 ఇప్పుడు మన సునామీ టైం అప్పుడు సునామీ టైంలో జూబ్లీ టైంలో ఐ వాజ్ ఇన్ఛార్జ్ ఫర్ దోస్ సెలబ్రేషన్స్. అప్పుడు ఎందుకంటే నేను సెయింట్ జేవియర్ స్కూల్ చూసినప్పుడు అంత కారిపోతుంది అంత కనుక. అప్పుడు అసలు హాస్టల్ కి అప్పుడు మీరు వచ్చే ముందు వరకు అసలు ఫ్యాన్లు కూడా ఉండే కాదు. హాస్టల్కి వచ్చినప్పుడు 5 మంది తీసుకున్నాం రికార్డ్ బ్రేక్. అందరూ పేదవాళ్ళు, దళితులు, పేదవాళ్ళు గ్రామాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా సీట్ అడిగేవాడు. అప్పుడు వాళ్ళందరికీ కూడా 500 రూపాయలు గ్రేట్. అంటే హాస్టల్లో ఉండటం, అక్కడ స్థలం లేకున్నప్పుడు కూడా గుడిని డార్మెటరీ మార్చేశారు. పక్కన ఇంకో కొత్త ప్లేస్ ని గుడిగా చూసుకున్నాం. ఎందుకంటే నాది ఒకటే మోటో, ఎడ్యుకేషన్, జీసస్, గాడ్, మేబీ యూ కెన్ కాల్ గాడ్ కీప్ ఇన్ రైట్ హ్యాండ్, ఎడ్యుకేషన్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్, మై మోటో. కనుక ఎప్పుడైతే పేద ప్రజలు చాలా గ్రామాల నుండి వచ్చేవాళ్ళో 500 మందికి అక్కడ బోర్డింగ్ లో వాళ్ళకి అకామిడేషన్ ఇచ్చి, అదే సమయంలో వాళ్ళకి బోర్డింగ్ లో ఉండడానికి, అదే బోర్డింగ్ లో భోజనం చేయడానికి టేబుల్స్, మన పేద ప్రజలు కదా చాలా వేడి, వాటి కాల్ మన పడుకునే స్థలాల్లో డార్మెటరీ వాటిలో ఫ్యాన్లు పెట్టించి, అదే సమయంలో మన సెయింట్ జేవియర్ స్కూల్లో ఉన్న 2 స్కూల్స్ ని అక్కడ 2 తెలుగు మీడియం, ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్ స్లాబ్ లీక్ అవుతుంటే రీమోడల్ చేసే మొత్తం అంతా కూడా బెంచెస్, టీచర్స్ ఉన్నటువంటి స్టాఫ్ రూమ్ కానివ్వండి, టాయిలెట్స్ కానివ్వండి. ఐ హావ్ రినోవేటెడ్ ఎవ్రీథింగ్ దోస్ డేస్, దోస్ ఇయర్స్, అండ్ వి బ్రాట్ ద గ్లోరీ ఆఫ్ అది జేవియర్ స్కూల్. మీరు డైసిస్ లో ఏదైనా పోస్ట్ హెల్ప్ చేశారు? ఓకే, మన ప్రీతమ్మ తండ్రి గారు, జేరావు పొలిమేర తండ్రి గారు 13 సంవత్సరాలు నేను శృంగవృక్షంలో, తర్వాత ఇప్పుడు 4 సంవత్సరాలు ఈ మన ఏలూరు మెత్రాసులో జాలపూడిలో పనిచేసిన సమయంలో మొట్టమొదటి తండ్రి గారు నాకు 2 సార్లు, మొట్టమొదటిసారి, రెండోసారి కన్సల్టర్గా, డైసన్ కన్సల్టర్గా తండ్రి గారు నాకు ఆ యొక్క పదవిని ఇచ్చారు. అదేవిధంగా ఎస్సీబీసీ కమిషన్ కూడా సెక్రటరీగా పనిచేస్తూ ఉన్నాను. మరియు మన తండ్రి గారు కూడా ఫారిన్ సెక్రటరీగా కూడా పనిచేస్తున్నాను. మరియు ప్రస్తుతము జాలపూడికి విచారణకర్తలుగా కూడా పనిచేస్తున్నాను అన్నమాట. మొత్తము మన మేతరాష్ట్రంలో ఈ పదవులు పనిచేస్తూ ఇప్పటి వరకు సుమరుషులో 7 గుడులు, మన జాలపూడిలో 4 గుడులు కన్స్ట్రక్షన్ మేతరాష్ట్రంలో చేశానని ఈ పదవులతో పాటు ప్రస్తుతం ఇప్పుడు వరకు చేసినటువంటి మొత్తం 11 గుళ్ళు కట్టాను. అది ఫాదర్, మీ జీవిత చరిత్ర చూస్తే లైక్ వేర్ ఎవర్ యూ గో అక్కడ ఒక మిషన్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తున్నారు. సో లైక్ పిల్లలకి విద్య ఇవ్వడమే కాకుండా లైక్ అక్కడ ఒక చర్చ్ కట్టడమే కానీ, అలా వేర్ ఎవర్ యూ గో లైక్ మీ యొక్క పాదం అక్కడ మోపితే అక్కడ ఒక గొప్ప వెలుగు వస్తుందని మనం చెప్పొచ్చు. సో ఫాదర్, టోటల్ గా మీరు ఎన్ని గుళ్ళు కట్టుంటారు ఫాదర్ ఇప్పుడు దాకా? మొత్తం 11 గుళ్ళు. మొత్తం మీరు అన్నట్లు ఈ మిషనరీ ప్రీస్ట్ నో, ఐ మీన్ మా ముఖ్యమైన ఉద్దేశము ఫస్ట్ ఎడ్యుకేషన్, దెన్ ఫస్ట్ ఫెయిత్, ఎడ్యుకేషన్ అండ్ బిల్డింగ్ ద చర్చెస్ ఫర్ ద పీపుల్. లైక్ మిషనరీస్, మన పీమీ మిషనరీస్ కట్టడం వలన ఈరోజు మనం ఇలానే ఉన్నాం. కనుక వీటి ద్వారా కొంతమంది ఇంకా మనకు ఒకేషన్స్ పెరగవచ్చు. ఇంకా చాలా మంది గుళ్ళు కట్టడం వల్ల కూడా నంబర్ కూడా పెరుగుతుంది. రీబిల్డింగ్ ద పీపుల్ ఆల్సో, నాట్ ఓన్లీ బిల్డింగ్ ద బిల్డింగ్స్, ఐఎమ్ ఆల్సో ట్రైంగ్ టు డూ ద రీబిల్డింగ్, యానిమేటింగ్ ద యూత్ లైక్ జాలిపూడి. Many youth are coming to church. I'm so happy.
At least instead of going to the cinema, they're coming to church, approaching, nearing, no? So like that way, rebuilding the people also, I'm focusing. ఫాదర్ కంప్లైంట్ ఐ మీన్ ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్లో క్యాథలిక్స్ కొంతమంది అంటే ప్రొటెస్టెంట్స్గా అండ్ బయటికి వెళ్ళిపోయి చర్చ్ వదిలేసి క్యాథలిసిజం వదిలేసి బయటికి వెళ్ళిపోతున్నారు అన్న ఒక ఇది ఉంది కదా. ఇప్పుడు ఈవెన్ ఫారిన్ కంట్రీస్లో కూడా అక్కడ ఉండే స్ట్రెంగ్త్, క్యాథలిక్ స్ట్రెంగ్త్, చర్చ్ గోయింగ్ పీపుల్ కూడా తగ్గిపోతున్నారన్న ఇది ఉన్నప్పుడు మీరు ఇప్పుడు చర్చెస్ ఇన్ లార్జ్ నెంబర్లో కట్టడం అంటే ఈజ్ ఇట్ నాట్ అంటే దీనికి విరుద్ధంగా ఏం లేదా అన్న? ఓకే, ఇట్ ఈస్ ట్రూ. ఫారెన్లో కూడా ఆఫ్టర్ కోవిడ్ తర్వాత చాలా సంఖ్య తగ్గిపోయింది. యూత్ వాళ్ళు కానీ పిల్లలు కానీ చాలా తక్కువ మంది వస్తారు, ముసలి వాళ్ళు గుడికి వస్తున్నారు. ఇండియాలో కూడా ఇప్పుడు సెల్ ప్రభావం ఎక్కువైంది, ప్లస్ ప్రొటెస్టెంట్ వాళ్ళు కూడా లాగేసుకున్నారు కదా. అలాంటి పరిస్థితుల్లో యాజ్ ఐ వాజ్ టెల్లింగ్, ముందుకు నేను చెప్పినట్లు, నేను శృంగవృక్షం వెళ్ళటం వల్ల చాలా మంది ఆశయం నుంచి వెళ్ళకుండా వాళ్ళని పతిష్టం చేశారు, స్ట్రెంగ్త్. సో ఇట్ డిపెండ్స్ హౌ వీ వర్క్. మనం గట్టిగా పట్టుకుంటే కనుక వాళ్ళు వెళ్ళట్లా. ప్లస్ గుళ్ళు కట్టడం వల్ల ఇంకా చాలా మంది దానికి ఎక్కువ మంది కొత్త వాళ్ళు కూడా వస్తూ ఉన్నారు ఇన్ దిస్ మోడర్న్ సిచ్యువేషన్, మోడర్న్ సొసైటీనో. సో మన అప్రోచ్ గుళ్ళు కట్టడమే కాదు, మనం ప్రజల్లోకి వెళ్ళాలి. దాని ద్వారా చాలామంది ఇంకా నంబర్ పెరుగుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మాదేపల్లిలో 2 years క్రితం గుడి కట్టాం. వేరే ప్రొటెస్టెంట్ నుండి మన సంఘంలోకి 10 మంది జ్ఞానస్థానం తీసుకున్నారు. సో కాంట్రరీ, ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. సో వాట్ ఐ సీ దట్ ఇలా చేయటం వల్ల మన ఆశ్రమం చర్చిలోకి కొంతమంది కొత్త వాళ్ళు కూడా వస్తున్నారు. అదొక సంథింగ్ న్యూ. యూ హ్యావ్ టు బి హ్యాపీ. ఇన్ని చర్చెస్ కడుతున్నారు కదా, సో చర్చ్ కట్టినప్పుడల్లా ఒక చర్చ్ లైక్ ఓపెన్ చేసినప్పుడల్లా మీ ఫీలింగ్ ఎలా ఉంటుంది? Oh, really, I'm so happy because one more thing added. ఎందుకంటే ఈ చర్చ్ ద్వారా ఇంకా నాకు నా ఫీలింగ్ అంటే ఇంకా దేవుణ్ణి ఎక్కువ మంది తెలుసుకోగలరు, వాళ్ళ జీవితాలు మారవచ్చు, పాత జీవితాలను మర్చిపోయి పాత జీవితాలను పక్కన పెట్టి కొత్త జీవితానికి రావచ్చు అని ఒక ఆశ, తపన, సంతోషము, ఆనందము తప్పకుండా దేవుడు చేస్తాడని ఒక నమ్మకం నాకు కట్టడం వల్ల. ఏదో ఒక రోజు, ఎందుకంటే కర్త కర్మ క్రియ దేవుడే, వీఆర్ ఓన్లీ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ గాడ్. కనుక ఇలాంటి పనులు దేవుడే చేపిస్తున్నాడు, ఆయన చేపిస్తున్నాడు కనుక మేము ఓన్లీ కోఆపరేటింగ్ విత్ హిమ్, సహకరిస్తున్నాం ఆయనతో. కనుక సంతోషము, ఆనందము, ఎందుకంటే దేవుడు ఏదో రోజున కొంతమంది మారుస్తాడు మనకు ఆశా భావన, పాజిటివ్ థింకింగ్. సార్ ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్స్లో ఒక్క చర్చ్ కట్టడమే చాలా కష్టం. అయితే అంటే అన్ని 11 చర్చెస్ అంటే ఆ రిసోర్స్ మొబిలైజేషన్ కానీ పీపుల్ మేనేజ్మెంట్ కానీ, ఇప్పుడు ఈవెన్ మనం ఒక చర్చ్ కట్టిన తర్వాత కూడా చాలామంది నెగిటివ్గా కూడా మాట్లాడే వాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు కదా ఫాదర్. ఫినాన్షియల్స్ దగ్గర కానీ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మేబీ. సో ఎట్లా మీరు ట్యాకిల్ చేస్తున్నారు ఆ విషయాలను? హౌ డూ యూ మేనేజ్ విత్? మొట్టమొదటి గుడి కట్టండి అంటారు, అందరూ హ్యాపీ, ముందు అందరూ వస్తారు, తర్వాత ఒకడు వెళ్ళిపోతాడు, చివరికి భారము మనదే. నాకు ఆల్రెడీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది కాబట్టి ఒకట నాకు తెలుసు. కొంతవరకు శ్రమదానం చేస్తారు, కొన్ని సంఘాలు ఎక్కువ చేస్తుంది, కొన్ని సంఘాలు రావు. ఇంకొకటి ముందు సాధ్యమైనంత వరకు శ్రమదానం వాళ్ళతో చెప్పిస్తా ప్రయత్నం చేస్తా. శ్రమదానం వాళ్ళు కూడా లోకల్ కంట్రిబ్యూషన్ కూడా అడుగుతాం, ఎందుకంటే వాళ్ళ పార్ట్నర్స్ ఇస్ దేర్. ఎక్స్పీరియన్స్ చాలా చేశాను కనుక నాకు తెలుసు, చివరి వరకు నాతో ఉండరు, చివరి నా మీద బాధపడతారని చెప్పి. అయినప్పుడు కూడా నాదొక నమ్మకం, దేవుడి మీద నమ్మకం. ఇది దేవుడి పని అయితే దేవుడు నాకు ఏ విధంగా ఆయన సహాయాన్ని అందిస్తాడనే నమ్మకంతో నేను గుడి కడుతున్నా. కష్టమే కానీ చేయాలి, తప్పదు. ఒక చర్చ్ వల్ల ఎక్స్పీరియన్స్ కాబట్టి
అలా 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 అది నాకు నార్మల్ అయిపోయింది ఇంకా అది. లైక్ మీరు హెల్ప్ చేసిన పొజిషన్స్ లో ఎస్సీబీసీ సెక్రటరీ కింద ఉన్నారు కదా. సో ఫర్ అది బీసీలని ఎస్సీల్లో కలపాలనే స్టాండ్స్ ఒకటి ఉంది కదా. సో హౌ డి యూ డిఫైన్ ఫర్ లైక్ చాలా మందికి దే డోంట్ ఈవెన్ నో లైక్ హౌ ఇంపార్టెంట్ ఇట్ ఈస్ అనేది. సో దాని యొక్క ఇంపార్టెన్స్ అనే కాదు, అసలు ఎందుకు అన్న ప్రశ్నించే వాళ్ళు ఉన్నారు, అసలు మీరు ఎలాంటిది ఒకటి చేస్తున్నారు అనేది ప్రెసెంట్ ఇప్పుడున్న యూత్ వాళ్ళకి అర్థం కాదు. బట్ ఇన్ ఫ్యూచర్ వాళ్ళకి ఎక్కువ ఉపయోగపడుతుంది ఇది అనేది. సో ఒకసారి దాని గురించి ఓకే ఓకే. మన బిషప్ గారు కూడా జోరో తండ్రి గారు పొలిమేర గారు ఇంతకుముందు ఎస్సీబీసీ కమిషన్ చైర్మన్గా ఉన్నారు. చర్చ్ కూడా దీని కొరకు ఫైట్ చేస్తుంది, మొత్తం ఇండియన్ చర్చ్. ఇక్కడ సమస్య ఏంటంటే మతం మారితే కులం మారదు మామూలుగా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హిందూ దళితుడికి కులంలో పుట్టాడు అనుకోండి, మతం మారితే కులం అలాగే ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇంజస్టిస్ ఏంటంటే హిందూకి ఆ దళిత హోదా ఇస్తున్నారు, అదే కులం దళిత కులానికి. క్రైస్తవుడికి ఆ దళిత స్టేటస్ ఇవ్వట్లే, ఎస్సీ స్టేటస్. గత 75 సంవత్సరాల నుండి మన చర్చ్ ఏముంటుందంటే మతం మారినంత మాత్రాన కులం అలాగే ఉంటుంది. కనుక మన ఫైట్ ఏంటంటే మతం మారితే కులం మారదు. కనుక ఆ ఎస్సీ దళితులకి ఏ మతం తీసుకున్నా సరే ఎస్సీ హోదా ఇవ్వండి అని గత 75 సంవత్సరాల నుండి మన అన్ని చర్చిలు కలిసి, యునైటెడ్ చర్చెస్ అన్ని కలిసి ఈ ఫైట్ చేస్తున్నవి. ఆగస్టు 10వ తారీఖున బ్లాక్ డేగా మన ఇండియాలో అన్ని చోట్ల ధర్నాలు చేస్తూ ర్యాలీ చేస్తూ కలెక్టర్ గారికి నివేదన ఇస్తాము. సో వీ ప్రే దట్ డిసిషన్ విల్ బి రియల్లీ టేకెన్ ఓన్లీ ఇన్ పార్లమెంట్. Parliament only has to make the decision. So we show our agitation so that we do rally because the issue, we want to keep the issue alive. ఏంటి మతం మారితే కులం మారదు, దళిత క్రిస్టియన్స్ అందరూ కూడా ఎస్సీ హోదా ఇవ్వాలని చెప్పి పోరాటం చేస్తున్నాం. మీ యూత్ కూడా దీనికి మీ కొరకే చేసేది, మీకు మీ పిల్లల కొరకు. ఇంకా మనం ఫైట్ చేస్తూ అవేర్నెస్ పార్లమెంట్ తీసుకొస్తే దర్ ఇస్ హోప్. వన్ డే వాళ్ళు చేస్తే మన యువతకి మంచిది, దళితులకి మంచి ఇష్యూ. ఫాదర్, మీరు బిషప్ గారికి కన్సల్టర్గా చేశారు కదా. సో వాట్ రోల్ డస్ ఎ కన్సల్టర్ ప్లే? అంటే ఆయన తీసుకునే డెసిషన్స్ వెనుక ఒక కన్సల్టర్గా ఎంతవరకు వాళ్ళ మీ ఐడియాస్ ఎంతవరకు అక్కడ ఇంప్లిమెంట్ అయితే మీరు చెప్పే అడ్వైజ్? అదే బిషప్ గారు హెడ్ ఆఫ్ ద కన్సల్టర్స్. బిషప్ గారికి కన్సల్టర్స్ అడ్వైస్ ఇస్తారు, అడ్వైస్. So the ultimate, together, Bishop also listens. Whatever is good for the diocese, Bishop listens and he acts upon it. Yes. Advice istaru, final decision matram Bishop garu. More or less what you, yeah, Bishop garu also asks us both. Yeah, mutual. See, Bishop garu asks us our advice, he asks us, we give advice. And what is good for the diocese, you will implement. Yeah, together, mutual. మీరు అబ్రాడ్ లో వర్క్ చేశారు, సో ఇండియాలో కూడా వర్క్ చేశారు. సో లైక్ హౌ ఆర్ ద డిఫరెన్సెస్ ఫాదర్, లైక్ కల్చర్ లో కానీ లేదంటే లైక్ ఫెయిత్ లో కానీ మెయిన్ గా. సో వాట్ ఆర్ ద డిఫరెన్సెస్ యూ ఫౌండ్ ఫాదర్? అబ్రాడ్ లో కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం, 20-30 సంవత్సరాల క్రితము ఫెయిత్ వాజ్ వెరీ స్ట్రాంగ్ ఇంతకుముందు. ఇప్పుడు ఈ మోడర్న్ టెక్నాలజీ, మోడర్న్ మీడియా, వాట్సాప్ ఇన్వాల్వ్ వల్ల కొద్దిగా అంటే ద యూత్, యంగ్ పీపుల్, దే డోంట్ ఫాలో ద ట్రెడిషనల్ వన్.
ఇట్ ఈస్ కమింగ్ డౌన్. బహు తక్కువ మంది దాన్ని ఫాలో అవుతున్నారు. బట్ స్టిల్ దెర్ ఆర్ సమ్ కమిటెడ్ యూత్ లైక్ యూ ఉన్నారు 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 కొన్ని ప్యారిష్లో కొంతమంది ఉన్నారు. కాకపోతే ఏంటంటే ద మైండ్ సెట్ ఆఫ్ ద పీపుల్, యంగ్ పీపుల్ చేంజింగ్ ఏంటి, ఐ ఎర్న్, ఐ స్పెండ్, ఐ ఈట్, ఆ ధోరణిలో వెళ్తున్నారు. కానీ ఒకనొకప్పుడు ద యూత్ వర్ డిఫరెంట్. ఐ మీన్ లెట్ us డూ సమ్ చారిటీ వర్క్, సమ్ హెల్ప్ అని అంత ముందు ఉండేది. అది కొద్ది తగ్గుతుంది అబ్రాడ్లో. ద ఫెయిత్ కూడా కొద్దిగా తగ్గుతుంది, ఇప్పుడు తగ్గుతుంది అంటే ఓవరాల్గా. బట్ దోస్ హు వాంట్ టు డూ గుడ్, దే ఆర్ గుడ్ పీపుల్, హ్యాండ్ఫుల్. కానీ నిజంగా చేయాలన్న వాళ్ళు వెరీ వెరీ కమిటెడ్. దే ఇప్పుడు వాళ్ళ మెయిన్ యంగర్ జనరేషన్ ఏంటంటే మంచి చేయాలి, దేవుడున్నా లేకపోయినా వేరే పద్ధతి. వాళ్ళకైనా కాన్సెప్ట్ మంచి చేయాలి, చారిటీ, దాంట్లో వెళుతున్నారు. ఐ హావ్ సీన్ చేంజ్ ఇన్ అబ్రాడ్. కాంట్రరీ టు దట్ వన్, ఇండియాలో ఇప్పుడు ఆల్ పీపుల్ హ్యావ్ బికమ్ మోర్ జనరస్. లే పీపుల్ చాలా మంది గుడికి వెళ్తున్నారు. కాంట్రిబ్యూట్ కూడా గుడి కట్టాలన్నా ఏదన్నా మంచి చేయాలన్నా సరే చాలా మంది ముందుకు వస్తున్నారు. చాలా మంది ఇంతకుముందు ఫార్మర్ చేసింది ఇప్పుడు ఇండియాలో మన వాళ్ళు చేస్తున్నారు. వాట్ ఐ హావ్ సీన్. ఫెయిత్ అన్నారు కదా, ఇక్కడ ఇట్ ఈస్ గ్రోయింగ్ ఈవెన్ అమంగ్ ద యూత్. బ్యాలెన్స్ అంటే మోరలెస్, కొంతమంది ఆ పక్క ఉన్నారు, కొంతమంది ఇప్పుడు ఓవరాల్ ఒక పక్క గ్రో అవుతుంది, ఇంకో పక్క గోయింగ్ డౌన్ విత్ ద మోడర్న్ థింగ్స్. మన డైసిస్లో కానీ ఎక్కడైనా ఓవరాల్గా మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరంటే ఎవరు చెప్తారు ఫాదర్? ఐ మీన్ ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు అంటే బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ టు షేర్ విత్, అంటే ప్రీస్ట్లో ఎవరైనా ఉన్నారా, లేకపోతే అందరూ? ఫర్ మోజెస్ అంటే మామూలుగా నా ఫ్రెండ్, వి షేర్ సమ్ ఇష్యూస్. అండ్ ఫర్ దేవా ఒక ఆయన, that also we share some praise, that way we share. Yeah. సార్ మారంపూడి జేజీ బిషప్ గారు మీరు కొంచెం క్లోజ్. అంటే ఆయన అంటే హౌ అంటే ఆయన కూడా పిఏ కదా? No, diocese. విజయవాడ diocese. ఓకే. అంటే ఆయన మీరు కలిసి వర్క్ చేస్తారు కదా? కలిసి వర్క్ చేయదు కానీ we used to meet often. ఓకే మంచి ఫ్రెండ్స్ గా కార్డియల్ ఓకే వర్క్ పనిచేయలేదు కాబట్టి తెలుసు. ఓకే అప్పుడప్పుడు కలుస్తూ ఉండడం. ఓకే. గొర్రెల బిషప్ అంటే ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఉన్న కరోల్ బిషప్ ఆయన మీరు ఏమైనా మీకేమైనా? ఆయన కూడా తెలుసు. ఫ్రెండ్స్. అంటే ఆయన రోమ్ లో ఉన్నప్పుడు కానీ ఉన్నప్పుడు కానీ కూర్చొని కలిసి ఆ విధంగా గోరంట్ల బిషప్ గారు పరిచయం అయ్యారు. అది బ్యారల బిషప్ గారు కూడా మేము పీమే కాబట్టి మేము అందరూ కలిసి చదువుకున్నాం కాబట్టి పరిచయం. ర్యాపిడ్ ఫైర్ కాదు. సో ఫర్ మీ ఫేవరెట్ సెయింట్ ఎవరు? సెయింట్ యాంటనీ పాదువా. విజిట్ చేశారా? Yes, I visited him. Yeah, sure. లైక్ మీ ఫేవరెట్ మిషన్ మెమరీ అంటే ఏం చెప్పుకుంటారు కదా? Papua New Guinea. సో లైక్ వన్ థింగ్ యూ మిస్ అబౌట్ పాపా న్యూ గిని అంటే ఏం చెప్తున్నారు? అంటే What I miss is that though the people are very poor, they have one talk. I mean, they accept you as you member of their family, which I liked it very much. Which I miss. That means one talk, and one caste laga. You belong to me. One talk antaru. You belong to me. You one talk antaru. Inka manalni protect chestaru mate sare. Adokati nachindi. I miss it. సో లైక్ మీరు చేసిన మిషన్స్ అన్నిటిలో కానీ లైక్ బిల్డింగ్ చర్చెస్ అన్నిటిలో వన్ బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజ్ అంటే ఏం చెప్తారు? టు గ్యాదర్ ద పీపుల్. ఇప్పుడు చర్చలు కట్టినప్పుడు కాదండి ఏంటంటే టు మేక్ దెమ్ యునైటెడ్. ఛాలెంజ్ అనేది ఇక మనం చేసిన దాన్ని వాళ్ళు కాపాడుకోవాలి. దట్స్ ఛాలెంజ్. ఐఎమ్ సో హ్యాపీ దట్ ద యూత్ ఆఫ్ ద శృంగవృక్షం, ఎస్పెషల్లీ గర్ల్స్,
ఆ ఛాలెంజింగ్ అంటే పెద్దలు చేయని పనిని వీళ్ళు చేస్తున్నారు. దే ఆర్ మెయింటైనింగ్ దట్, కీపింగ్ అప్ ద ఛాలెంజ్. విచ్ మీన్స్ పెద్దలు నాకు ఛాలెంజ్ అంటే దే మే నాట్ కోఆపరేట్. దేవుడు పిల్లల రూపంలోనూ యూత్లో కోఆపరేట్ చేశాడు. దట్స్ రియల్లీ బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజ్ ఐ ఫేస్డ్. ద ఛాలెంజ్ మీన్స్ పెద్దోళ్ళు చేయింది చిన్నపిల్లలు చేశారు. మీరు ఫ్యామిలీని అంత దగ్గరగా ఉంచారని తెలుసు. ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ మీరు ఒక పేరు చెప్పాలంటే ఫేవరెట్ అని చెప్పి మీ ఫ్యామిలీలో ఎవరి పేరు చెప్తారు? అలా చెప్పగలదు అంటే నా ఒక నిమిషం ఫేవరెట్ అని కాదు, నేను ఫ్యామిలీ దగ్గర రానివంతకి. ఎందుకంటే నేను ఎక్కడ ఉన్నానో అదే నా ఫ్యామిలీ. బట్ లైక్ మీ ఫ్యామిలీ లైక్ వన్ ఫేవరెట్ పర్సన్ అంటే మై మదర్. అంటే ఈ సిబ్లింగ్స్ లో ఒకరు చెప్తే మరి బాగుపడదు. నేను అందరి ఫాదర్ అలాగే అంతే కదా, మరి వేరే ఎప్పుడు కదా. like how support like your family is for your mission life and your priestly life, father? Yes. My family is really very, I come from very good family, good Catholic family. Especially their prayers, you know what, we are all like one mind and one spirit. So what their support, no, their prayer life for me, great support. I think even today, I think they pray 1 hour every evening. So that is big support. Prayer, more than money, affection, than prayer. Their prayer for me, big support. సో లైక్ మీరు ప్రీస్ట్ కింద ఒక బిగ్గెస్ట్ అకంప్లిష్మెంట్ అంటే ఏం చెప్తారు కదా? Yeah, priest, to bring many people to closer to Christ. It is shown in building the churches, educating the people. So I feel very happy because when we give Jesus to many people, that's the biggest achievement in my life. Giving Jesus to many. మీరు యూ డిడ్ లైక్ మెనీ థింగ్స్ ఎట్ ప్రెసెంట్. సో ఇంకా లేదు ఇలాంటి ఒక పొజిషన్ నేను హెల్ప్ చేయాలి, ఇక్కడ ఉంటే నేను చాలా బాగా చేసేవాడినేమో అన్న ఏమైనా ఉందా ఫాదర్ మీకు? ఏమన్నా లైక్ వన్ డిజైర్ అన్న? అర్థమైంది. నేను ఐ డోంట్ సీ ద పొజిషన్ ఉంటే చేయగలను లేదు. నో, వేర్ ఎవర్ బిషప్ సెండ్స్, గో దేర్, వర్క్ దేర్, నీడ్ ఆఫ్ ద పీపుల్. అక్కడ ఏదైనా అచీవ్ చేయాలని అప్పుడు నీడ్ ఆఫ్ ద పీపుల్, ఎక్కడ ద నీడ్ ఆఫ్ ద పీపుల్, అంతే ప్రాక్టికల్గా. దట్స్ మై గోల్. ప్రజలను చూసి వాళ్ళకి ఏం కావాలో దాన్ని బట్టి చేయటం. పీపుల్స్ డెవలప్మెంట్ మా మెయిన్ మొదటి పొజిషన్. సార్ లైక్ యువర్ ఫేవరెట్ బైబిల్ వర్స్ అంటే ఏం చెప్తారు కదా? మై సోల్ గ్లోరిఫైస్ ద లార్డ్. మరి తల్లి భక్తుడు నేను. ఫాదర్, మీరు పోప్ ఫ్రాన్సిస్ గారిని కలిశారు కదా, సో అది ఎట్లా జరిగింది? అప్పుడు కలిసినప్పుడు మీకు ఎట్లా? నేను మిలాను ఆర్చ్ డయాసిస్లో ఉన్నటువంటి ప్రీస్టులతో, దే ఆర్ మై ఫ్రెండ్స్, దే మిలాను ఆర్చ్ డయాసిస్ వెరీ క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ ఆఫ్ మైండ్. మేము కలిసి వెళ్ళాం. వాళ్ళతో కలిసి వెళ్ళినప్పుడు పోప్ వాజ్ వెరీ సింపుల్ మ్యాన్, లైక్ యూ ఇక్కడ కూర్చున్నట్టే. వెరీ సింపుల్, వెరీ హంబుల్, వెరీ ప్రాక్టికల్ మ్యాన్. సింప్లిసిటీ ఇట్ రియల్లీ టచ్ మీ. ఏం పెద్ద గడబడ చేయటం లేదు, వెరీ సింపుల్. సో లైక్ దిస్ వే we sat together, we asked some questions. I had to ask one question about inter-religious dialogue. How can we do అని అడిగే పోప్ గారిని విత్ లవ్ అని చెప్పారు. సో ఇట్ వాస్ గ్రేట్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఎందుకంటే పోప్ గారిని కలవటం, నటులు కలవటం మామూలు, సెకండ్ కూర్చోటం మాట్లాడటం, చక్కగా కూర్చొని సార్ ఇలాగే కూర్చొని మాట్లాడటం గంటసేపు, చాలా సంతోషం. మెమరబుల్ moments. Is also simple. What touched me, his lifestyle. We went to his ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయన ప్రార్థన చేసే చేపలో కూడా మేము కూడా చాలాసేపు కూర్చొని ప్రార్థన చేసుకుని ఆయన అపార్ట్మెంట్ అంతా కూడా తిరగటం,
సంథింగ్ వెరీ గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ విత్ ఆల్ ఇటాలియన్స్తో తిరగటం. సో లైక్ మీరు లైక్ పూజ ఎక్కడ చేయాలంటే బాయ్స్ లైక్ వన్ పర్టికులర్ ప్లేస్ అని ఉన్నా కదా ఇక్కడ చేస్తే నేను చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతాను అన్న. ప్యారిష్ కమ్యూనిటీలో చేస్తే ఎస్, నా ప్యారిష్ కమ్యూనిటీతో చేస్తే ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. ఎక్కడున్నా సరే నేనున్న ప్యారిష్ కమ్యూనిటీలో నాకు పూజ చేస్తే నాకు సంతోషం, అదే పూజ చేసినట్టు ఉంటుంది నాకు. ఇప్పుడు మీరు ఇన్ని పని చేశారు కదా ఫాదర్, సో ద ఫేవరెట్ ప్యారిష్ అని కానీ లైక్ ఫేవరెట్ మిషన్ అని ఏం చెప్తారు ఫాదర్, ఎక్కడేం చెప్తారు? అంటే ఎక్కువ కాలం ఫస్ట్ లవ్ శృంగరుషులు కదా, అదో అంటే మీరే వాళ్ళు మరి దాన్ని ఎక్కువ కాలం శృంగరుషులు కాబట్టి న్యాచురల్లీ ఇట్స్ మై ఫస్ట్ లవ్. ఎస్ 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 షో ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ తీసుకొచ్చాను కదా, అక్కడ ఉంటుంది అంటే అందరినీ. అది లైక్ ఫేవరెట్ డిష్ అంటే ఏం చెప్తారు ఫాదర్? ఫిష్ ఫిష్ ఫిష్. వన్ లెసన్ లైక్ మీరు మాకు కానీ లైక్ ఉన్న లైక్ మా ప్రేక్షకులకు కానీ ఒక లెసన్ కానీ మీ సందేశం కానీ. యంగ్ పీపుల్కి ప్రజలందరూ కూడా బీ రూటెడ్ ఇన్ యువర్ ఫెయిత్. మీ విశ్వాసం దృఢపడాలి, ఆ విశ్వాసాన్ని మీరు అందరితో పంచిపెట్టాలి. అందు గురించే ఎక్కువ మంది దేవుని పిలుపు అందుకుని ఆయన జీవితానికి, ఆయన యొక్క సువార్తకు మీ జీవితాన్ని అంకితం చేయాలని నా ప్రార్థన, నా విన్నపం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫాదర్, వీ హ్యాడ్ ఎ గ్రేట్ టైమ్ విత్ యూ. సో మళ్ళీ ఇలా కలవాలని చెప్పి కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ ఐ రియలీ అప్రిషియేట్ యూ నో, రియలీ ఇన్ దిస్ మోడర్న్ వరల్డ్ ఇంకా కొంతమంది యూత్ ఇంట్రెస్టెడ్ అని చెప్పి నాకు చాలా సంతోషం. మీ కాంప్లిమెంట్స్ అండ్ కంగ్రాచులేషన్స్ టు యూ. మీ అందరు కూడా రూపేష్, రిషి, మహేంద్ర, రాకేష్, యాంథనీ, మీ అందరికీ నా అభినందనలు. గాడ్స్ బ్లెస్సింగ్స్ టు యూ.